सैलाब से मुतासिर गांव वालों की मदद के लिए पहुंचे टीपू सुल्तान कमेटी जेवरगी के प्रेसिडेंट मोहिउद्दीन इनामदार, आदर्श गांव कमेटी यलवरगढ़ के प्रेसिडेंट इब्राहिम पटेल और किसान रहनुमा बाबू पटेल के साथ साथ अन्य रहनुमाओं ने रद्देवदगी गांव का दौरा किया। मुसलसल बारिश की वजह से भीमा नदी का स्तर बढ़ने की वजह से पूरा गांव मुकम्मल तौर पर डूब गया है। जितने भी उस गांव में रहने वाले लोग थे उन्हें रहने के लिए काफ़ी मशक्क़त और दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किलात में वहां पर ना पीने का पानी है, ना खाने के लिए खुराक है, ना भी कोई मदद की इमदाद वहां पर नज़र आती है। और वहां के लोगों को सेहत पर भी उनके अब बात बननी शुरू हो चुकी है। टीपू सुल्तान कमेटी के प्रेसिडेंट और भी काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर सरकार से मदद की गुहार लगाई है और कहा है कि जितने भी गांव वाले इसमें डूब चुके हैं, जिनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इन सब लोगों की आप लोग मदद करें और जिन किसानों की फसलें डूब चुकी हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर मुआवजा दें। जेवरगी के MLA अजय सिंह और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से मुतालबा करते हैं कि फ़ौरन जितना जल्दी हो सके इन लोगों की इमदाद और इन लोगों को मुआवजा दें। और भी काफ़ी सारी चीज़ों की मांग की गई है टीपू सुल्तान कमेटी की तरफ से। आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़ की ये रिपोर्ट। कम से कम 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से जो हमारे जेवरगी के नदी के आसपास जो देहात है वो सभी देहात सब पानी में डूब चुके हैं। जैसा कि आप उधर से देख सकते हैं, जो गट्टरगी से होते हुए बलौंडगी, एलोगी, हरवाड़, ये सब गाँव में डूब चुके हैं। और हम एक गवर्नमेंट के MLA से और यहाँ के मंत्री से और जो जिला लोगों से हम गुजारिश करते हैं को फील्ड में आए, सिर्फ ना के फोटो लें बल्कि फील्ड में आए, फील्ड में आकर लोगों की परेशानियों को, किसानों के परेशानी को दूर करें और जल्द से जल्द किसानों के जो उनके घर डूबे हैं उनका मुआवजा दिलाएं। जो उनका अनाज खत्म हुआ है उनका 1 महीने का 2 महीने का अनाज का इंतजाम कराएं। और आप जेवरगी के अंदर देख सकते हैं जो पानी नाली में जाना था वो रोड पे जा रहा है। इसका मतलब पूरे नालियां बंद हो गए हैं। अगर एक सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम अगर सही तरह से होता तो रोड पे पानी नहीं जाता, लोगों के घर नहीं डूबते, लोगों के जो कारोबार है, जो दुकानें नहीं डूबते, वो नालियों में जाता। इसकी वजह से हम जो पूरे रैयत संगठन के सभी मुखंड लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ से संघर्ष स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे देहात में जाएंगे, विजिट करेंगे और हमारा सब लोगों का एक ही डिमांड है कि किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए। जो इंश्योरेंस भरे इमीडिएट वो भी पैसे आना चाहिए और जो जिसका जितना लॉस हुआ है उसका लॉस की भरपाई ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट इमीडिएट यहाँ पर जो MLA साहब हो, जहाँ मंत्री साहब हो, जो भी हो, यहाँ पर आकर मुआवजा करें, मुआवजा कर उन्हें मुआवजा देना चाहिए। ये हम सबकी एक डिमांड है। और आने वाले दिनों के अंदर अगर रैयतों को मुआवजा न मिलने पर हम लोग रोड बंद कर होराट भी करने वाले हैं। मेरा नाम एडवोकेट मोहिउद्दीन इनामदार, विशेषವಾಗಿ कमेटी अध्यक्ष। ರದ್ದೇವದಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಂತ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಟೀಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಂಥ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳುಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕೆಸರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಎಂತ ಕೆಸರಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬವನೇ ಹೋಗೋದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ತಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ತಮ್ಮದು. ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಸಕರದ್ದು. ಶಾಸಕರೇ ನೀವು ಕೇವಲ ರೋಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಆದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಿಜ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜನರ ಏನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೋಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಆದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಜನ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನೆಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ದಂತ ಮನೆಗಳು ಸೋರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಬೇಕು? ಮನಿ ಸೋರ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ಯದ. ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಲಾಕ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು? ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದಾವೆ. ಆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆಗ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಸರಿಗಿದೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಊಟ ಇರಲಾರ್ದು ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗೀಡಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ
ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹುಳ ಗಿಳ ಯಾರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅನಾಹುತ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಊರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೇವಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನೀರು ಇರಲಾರ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೆ? ಊಟ ಇರಲಾರ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕ ಆಗ್ತೆ? ನೀವು ಬರೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಇದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಬಳಸ್ಕೋರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಜನರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಹಂಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಸಕರೇ ನಿಮಗ ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ನಾಳೆ ತನಕ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ತುರಂತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾವು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಟೇಲ್ ಯಳವಾರ ಆದರ್ಶ ಗ್ರಾಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಏನು ನಿಯೋಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲಡ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸಂಘ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರದ್ದೆವಾಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಟೈರ್ ಪುರ ಊರು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದು ಒಂದು ಸುಮಾರು 20-30 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿ ಇಲ್ಲ, ಬಾಗಿಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಮೊದಲು ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ದನ ಕರಗಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು 9-10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ರಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ DC ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರೇಂದಾರೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾರ, ಅವ್ರ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಇದು ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ಗಳು ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರೀ ವೈರ್ಗಳು ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಚೋಲ್ಗಳು ಇರ್ತಾರ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೈಟರ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದ್ ತಲಾಟಿಯರ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗದ. ಈ ಕೆಸರದಾಗ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅದಾವ, 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳು. ಅದು ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 2 ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಇದು ಪೂರಾ ರದ್ದೆವಾಡಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸವಲತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೇನು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಬಹಳ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಮಾಗ ನಮಗೂ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಂತು ಏನೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾರಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು 4-5 ಇಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಅವ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಅದ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ ನಿಯೋಗ, ನಮ್ ಬಾಬು ಪಾಟೀಲ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ಶಂಕರ್ ಕಟ್ಟಿ ಸಂಘ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾನು ತಿರ್ಗಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಯಾರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಅವ್ರ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಅವ್ರು ಬರ್ಲಾರ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಕತ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಾವು ಬಂದು ಈ ಊರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಿಯೋಗದ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.